Okay, start. कंठे बिराजो ही दादा, उचरावो सबड़ी भाषा। कंठे बिराजो ही दादा, उचरावो सबड़ी भाषा। सन्मुखी सरस्वती माता, सुधरावो मनवाणी भाषा। सन्मुखी सरस्वती माता, सुधरावो मनवाणी भाषा। कंठे बिराजो ही दादा, उचरावो सवड़ी भाषा। काढजो अनुभवनो तारा, तोड़े मन कुमीन खाटा। काढजो अनुभवनो तारा, तोड़े मन कुमीन खाटा। પોતે પોતાના જોવા, અવળિયા વાણીને ખાચા. પોતે પોતાના જોવા, અવળિયા વાણીને ખાચા. કંઠી બિરાજો હી દાદા, ઉચરાવો સવડી ભાષા. સત્તાની ભાષા દુરુપયોગી, વપરાતા ઉગાડી કાઢા. સત્તાની ભાષા દુરુપયોગી, વપરાતા ઉગાડી કાઢા. નિર્દોષી વાણીની મીઠ, સંસ્કારી માધુર્ય શાતા. નિર્દોષી વાણીની મીઠ, સંસ્કારે માધુર્ય શાતા. કંઠે બિરાજો હી દાદા, ઉચરાવો સવડી ભાષા. ચારિત્ર બળની ઓળખ, સંચારે નીકળેલી વાચા. ચારિત્ર્ય બળની ઓળખ, સંચારે નીકળેલી વાચા. વિચાર ઉચ્ચારને આચારે, વર્તાવો પરમાર્થ શાસ્ત્ર. વિચાર ઉચ્ચારને આચારે, વર્તાવો પરમાર્થ શાસ્ત્ર. કંઠે બિરાજો હી દાદા, ઉચરાવો સવડી ભાષા. ઉચરાવો સવડી ભાષા. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. બહુ સરસ પદ કાઢ્યું, ગાયું. બિહારી દાદા કેવું, બરાબર? અતાક્ષીભાઈ બરાબર ગાયું? સરસ સરસ. ઓકે, વેરી ગુડ. ઓકે, બિહારી દાદા ત્રિમંત્ર બોલાવો પ્લીઝ. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો ઉપજાણ્યાણમ, નમો લોહી સવ્વ સાહુણમ, નમો લોહી સવ્વ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐસો પંચન મુક્કારો, સવ્વપા વપણાસણો, સવ્વ પાવપણાશણો, મંગલાણમ ચ સવ્વીસી,
मङ्गलाणां च सर्वेषां परमं हवै मंगलम। पठवं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand, Yathaksiva. Daily prayer and study prayer. हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूँ, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे लिए को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरे शब्द से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, ताकि कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूँ, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसा मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊँ। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। Study हे prayer. दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand, Divya Ben. हे दादा भगवान, Hey, हे हे दादा Dada दादा भगवान, भगवान, Bhagwan. हम हैं आपके बच्चे। हम 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 हैं 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 आपके 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 बच्चे। 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 दिल है सच्चे, फिर फिर भी भी दिल के है है कच्चे। सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी है अच्छे कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे करेंगे अच्छे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे। अच्छे. Okay. Divya Ben, separation prayer. हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દિવ્ય જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દિવ્ય રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, દિવ્ય ટેમ્પરરી છે। Okay, very good. ચાલો આજે adjust everywhere. હિતાક્ષીબા, हाँ, દિવ્યાબેન તમે હોમવર્ક કર્યું છે? ના, કેમ? બહુ ટાઈમ થઈ ગયો, શું થઈ ગયું? બહુ ટાઈમ થઈ ગયો। ઓકે, હવે તમારે પપ્પા મમ્મી ના હોય ને તો મામા સાથે કરવાનું. હાર્દિક મામા હા, સાથે તમારે હોમવર્ક કરવાનું. ઓકે? ઓકે, હાર્દિક મામા તમારે એમને એવરીડે હોમવર્ક કરાવવાનું. ઓકે ઓકે હિતાક્ષીબા. हाँ, जैसे टॉपिक है જેનું નામ હતું એડજસ્ટમેન્ટ નો કિમિયો। એમાં દાદા એમ કેવા માંગે છે અને મને એમ સમજાણું કે આપણે જેવી રીતે ઠંડી હોય તો આપણે એમાં એડજસ્ટ કરી લઈએ છીએ પોતાના પ્રોટેક્શન માટે, અને ગરમી હોય તો એમાં આપણે જેવી રીતે એડજસ્ટ કરી લઈએ છીએ એવી રીતે વ્યવહારમાં આપણે એડજસ્ટમેન્ટ કરતા શીખી જવાનું, તો આપણને મુશ્કેલીઓ ઓછી રહે જીવનમાં। ઓકે ઓકે, તમને તમારા જીવનમાં શું શું મુશ્કેલીઓ આવે છે? હમ, ઓકે ચાલો હું બીજો ક્વેશ્ચન કરું. હવે તમારું પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ સારું આવ્યું છે. તમને
બિહારી દાદા 86% આવેલા છે હિતાક્ષીવાને. તો સરસ સરસ. કે તમે સેટિસ્ફાઈડ છો 86% થી? ના તો ના શું કરશો એડજસ્ટમેન્ટમાં? અમ, વધારે મહેનત કરશું કે બીજી વાર 86 કરતા વધારે આવે. એટલે ગોલ સેટ કરવાનો. અને બીજું કે કયા સબ્જેક્ટમાં તમે વીક છો? ઇંગ્લિશ, ઇંગ્લિશ. ઓકે, તો એ થોડું પાકું કરી નાખો. લિટરેચર રાઇટિંગ સ્કિલમાં ફૂલ માર્ક્સ આવે છે, ખાલી ગ્રામરમાં તે માર્ક્સ કપાય છે. એટલે દેટ મીન્સ કે તમે છે ને મારી દ્રષ્ટિએ ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરવા જાઓ ને એમાં લોચા પડી જાય. એટલે તમારે થોડી ઇંગ્લિશ બોલવાની પ્રેક્ટિસ પાડવી પડે. બરાબર? ઓકે, તો ઇંગ્લિશ એકલો હા જ છે? ઇંગ્લિશ એકલો જ છે? ના, ઇંગ્લિશ અને હિન્દી ગુજરાતી ઓ, હિન્દી એમાં ગુજરાતી. ઓછા છે. ઓકે ઓકે ઓકે. તો બિહારી દાદા એમની સાથે વાત કરો, પછી આપણે દિવ્યાબેન સાથે વાત કરીશું. હમ. લિતાક્ષીબા ખબર પડી ને ક્યાં ક્યાં વીકનેસ છે, ક્યાં ક્યાં ઓછા આવે છે માર્ક, એ તો ખબર પડી. માર્ક હા વધારે લાવવા છે તો પછી એ સબ્જેક્ટમાં બરાબર મહેનત કરીને, એટલે આયોજન પૂર્વકની મહેનત કરીને માર્ક્સ આપણા વધારી શકાય. આપણે કઈ જગ્યાએ કાચા પડીએ છીએ તે શોધી કાઢવાનું, અને ત્યાં આગળ આપણી ભૂલ ના થાય, પરફેક્ટ થાય એ રીતે આપણે તૈયારી કરવાની, તો માર્ક્સ વધે. માર્ક્સ વધારવાના છે હા ને? હા તો મહેનત એ વધારે કરવી પડે ને. હા એટલે આયોજન પૂર્વકની મહેનત. જે ભાગ આપણો નબળો છે ત્યાં આગળ વધારે મહેનત, અને જે આવડે છે એમાં પણ મહેનત, જેથી આવડે છે એમાં વધારે માર્ક આવે, અને જે ઓછું આવડે છે એમાં પણ માર્ક્સ વધે. એટલે ઓવરઓલ આપણા માર્ક્સ વધી જાય. બરાબર? હમ એટલે હા ટીચર્સ પાસે ગાઈડન્સ લેવાય. અઠવાડિયે આપણાથી આગળ કોઈ હોય, આપણી સાથે ભણતો હોય, હોશિયાર હોય અને આપણાથી આગળ ભણી ગયેલા હોય, એની પાસે ગાઈડન્સ લઈને આપણે એ પરફેક્ટ કરી શકાય. બરાબર? હા અને જે તે ટીચર્સની મહેનત લો, જે તે ટીચર્સનું ગાઈડન્સ લો, તો ટીચર્સને બહુ આનંદ થશે અને એ તમને પ્રોપર ગાઈડન્સ આપી શકશે અને તમને ટાઈમ પણ આપી શકશે. જો એ શીખવા માટે પ્રોપર ટાઈમ જોઈતો હોય તો સ્કૂલ છૂટ્યા પછી કે અથવા જે પણ રીતે ટાઈમિંગ એડજસ્ટ કરીને એ તમને એ વસ્તુ શીખવાડી શકશે, અને ટીચરને બહુ આનંદ થશે તમે કહેશો તો. હા જ્યારે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી ટીચરને પૂછે ને, એને ગાઈડન્સ લેવા જાય તો ટીચર્સને બહુ ગમે. એમાં એક્સ્ટ્રા ટાઈમમાં એ જાય, મળે, વાત કરે તો એમને બહુ ગમે, અને એ સારી રીતે તમને ગાઈડન્સ આપી શકે. ટાઈમ એમના પ્રમાણે સેટ કરવો પડે આપણે. એડજસ્ટમેન્ટ. હા, એ હા આપણું એડજસ્ટમેન્ટ છે. એટલે આ રીતે આપણે વધારે માર્ક્સ લાવી શકીએ. ખ્યાલ આવ્યો? હા બીજું તમને શું લાગે કઈ રીતે આવે? હમ
મમ્મી કે છે જાતે ટેસ્ટ લઈને અને પછી ડુ કરેક્શન કરીને. એ એ એ ઉપાય છે. તો કોઈ ટીચર સાથે રહેશો તો બહુ સારું પડશે. જે તે સબ્જેક્ટના ટીચર સાથે રહીને કરશો ને એ પોતે જ તમને ગાઈડન્સ આપશે, પોતે પણ ટેસ્ટ લઈ શકશે. આપણે જાતે પણ કરી શકાય, પણ ટીચર્સનું ગાઈડન્સ હશે તો તમને પ્રોપર મજા આવશે. હા. આ વખતે કયા ધોરણમાં હતી? 9th માં હતી. હવે 10માં આવીશ હે ને? ક્રિટિકલ યર રાઈટ 10મો એટલે સારું. ક્રિટિકલ રાઈટ 10મો એટલે રાઈટ હા તમારે બોર્ડ એક્ઝામ હોય છે ને 10મો? બોર્ડ કહેવાય, બોર્ડ. હા હા. ત્યાં તો ઇંગ્લિશ માટે તો ટ્રાય ટુ ટોક વિથ પીપલ, એટલે તમને પછી ખબર પડે કે તમારા ગ્રામરમાં ક્યાં મિસ્ટેક થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? That is the best way. Yeah. ઓકે દિવ્યાબેન, તમને શું તકલીફ છે? કઈ એવી કોઈ છે નહીં. ક્યાં એડજસ્ટ નથી થતા? બધામાં થઈ જાઉં છું. બધામાં? હા, કઈ કચકચ નથી કરતા? નથી કરતી. કઈ નહીં? કઈ ના ગમે તો? કઈ ના ગમે તો શું કરો છો? ના ગમે તો એવું કરું કે ઓકે ચલો બીજું કઈ કરે. જેમ કે જે મમ્માએ કીધું હોય કે કચરો વાળી લેવો અને ના વાળો હોય તો પછી ફટાફટ થોડુંક હું વાળી લઉં. પછી તમે વાળીને હું બીજું કામ કરવા જાઉં. ઓકે, તમે સ્કૂલમાં જાઓ છો? હા, નર્સરીમાં જાઓ છો? હા, અમદાવાદ ટીચર બળ ગયા છે પણ વર્ક આપ્યું છે બહુ બધું એટલે બી કરીશ. એક લિસ્ટ તો પતી ગયું, બીજું લિસ્ટ તમને ચાલે છે. 3 લિસ્ટમાંથી તમારી સાથે કોઈ સ્કૂલમેટમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય છે? ના, કેમ કોઈ તમારી સાથે દાદાગીરી નથી કરતું? એવું કરતું નથી. તો શું કરવાનું પૂછો, બિહારી દાદાને પૂછો શું કરવાનું. સ્કૂલમાં કઈ ને સરસ નીકળે. બિહારી દાદા, સ્કૂલમાં આપણે બધાની સાથે હળી મળીને રહેવાનું. આપણા થકી કોઈને દુઃખ ના થાય, તકલીફ ના થાય એ રીતે વાણી ને વર્તનનો વ્યવહાર કરવાનો છે. બરાબર દિવ્યાબેન? હા, અને કોઈના વર્તનથી દુઃખ થાય, તકલીફ થાય તો એને રિક્વેસ્ટ કરી શકાય કે તું આ ના કરે તો સારું, આવું ના બોલે તો સારું. રિક્વેસ્ટ કરાય. હા, પણ આપણે તો નક્કી એવું જ રાખવાનું કે આપણા મન વચન કાયાથી કોઈને તકલીફ પડવી જોઈએ નહીં. એટલે એ ભાવ સાથે આપણે સ્કૂલમાં જઈએ તો બધા સાથે સરસ રીતે વ્યવહાર થાય. બરાબર? હા. તમે સ્કૂલે જતા પહેલા શું પ્રેયર કરો છો? એ છે ને બરાબર બધું થાય સ્કૂલે. બીજું? બરાબર બધું થાય. ઓકે, કોઈને દુઃખ ના થાય. વેરી ગુડ. ઓકે, તો તમે તો બરાબર કામ કરો છો. હિતક્ષીબા, તમે શું કરો છો સ્કૂલમાં જતા પહેલા? સ્કૂલમાં જતા પહેલા બસમાં નવકલ્પન બધું કરું. બધું એટલે નવકલ્પન ને પ્રાતઃવિધિ. ઓકે, વેરી ગુડ.
અને રસ્તામાં જે ટ્રી પ્લાન્ટ એમાં શુદ્ધાત્મા જોવું ને ક્લાસમાં જઈને બીજા જેટલા સ્ટુડન્ટ છે એમાં. બધામાં શુદ્ધાત્મા જોવાની પ્રેક્ટિસ છે, ક્લાસમેટ્સમાં, હા ટીચરમાં. ઓહ, વેરી બિહારી દાદા, આ તો પરફેક્ટ કહેવાય. એટલે એ જ આપણું ભણવાનું થાય અને સાથે સાથે આંતરિક જાગૃતિથી આપણો પુરુષાર્થ પણ થાય. આપણે કઈ ભણવાનું બાજુએ નથી મૂકતા, સમયસર ભણવા જઈએ છીએ, જે કઈ આપણે મહેનત કરવાની છે એ કરીએ છીએ, જ્યાં સ્કૂલમાં ટાઈમ આપવા જે પણ આપીએ છીએ, પણ અંદરની આપણી આ જે જાગૃતિ છે એ 5 આજ્ઞા પણ સ્કૂલમાં પણ પાડી શકાય. સ્કૂલમાં ના પડાય? રિલેટિવ રિયલ જોઈએ સ્કૂલમાં તો હા, તો કોઈ વાંધો ઉઠાવે? કોઈ વાંધો ના ઉઠાવે. એટલે બે ચાલે, વ્યવહારે ચાલે અને સાથે સાથે અંદરથી આપણું પરમાર્થ કાર્ય પણ થાય. પરમાર્થ કાર્ય એટલે શું? તે હિતાક્ષી ભણવાનું કામ કર્યા કરે, ટ્રાવેલિંગ કરવા તો હિતાક્ષી ટ્રાવેલિંગ કરે, પણ આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી આપણે રિલેટિવ રિયલ જોઈ શકીએ, જે કે આપણી વિધિ કરવાની છે વિધિ કરીએ, એમાં તો કોઈ વાંધો ઉઠાવે નહીં ને? હિતાક્ષી, વાંધો ઉઠાવે કોઈ? બોલવાનું. હા, એટલે અંદરથી આપણે સ્વતંત્ર કહેવાઈએ. આજ્ઞા દ્રષ્ટિ એક કરીને આપણે સ્વતંત્ર. એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ, ઘરમાં હોઈએ, ફરવા જઈએ, સ્કૂલમાં જઈએ, પણ આજ્ઞા પાડતા આપણને કોઈ રોકી શકે નહીં. રિલેટિવ રિયલ જોવામાં કોઈ કશું કરી શકે આપણને? ના. હા, એટલે એ આજ્ઞા દ્રષ્ટિએ કરીને આપણે સ્વતંત્ર છે. અને એ આપણી સ્વતંત્રતાનો આપણે લાભ કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ, શાક ખરીદવા જઈએ, ચાલવા જઈએ, ઘરમાં કામ કરીએ, બેનને સાચવીએ કે કંઈ પણ કરીએ, તે રિલેટિવ રિયલનો ઉપયોગ અને વ્યવસ્થિત શક્તિએ સંજોગ ભેગો કરી આપ્યો છે. તો કે એનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. એટલે શુદ્ધાત્માના ચોપડામાં રકમ જમા થાય. આ 5 આજ્ઞા આપણે જેટલી પાડીએ, હવે પાડવાની એટલે અંદરની સમજણ જ છે ને કે કશું કરવાનું છે? સમજણ છે. અંદરની સમજણ જ છે. એટલે અંદરથી આજ્ઞા દ્રષ્ટિએ કરીને આપણે સ્વતંત્ર છે. અને બહારથી હિતાક્ષીને 11 થી 5 સ્કૂલે જવું પડે તો જવું જ પડે, પછી ઘરમાં કામ કરવું પડે તો કરવું જ પડે, આટલા વાગ્યાથી આટલા વાગે સુઈ જવું પડે તો સુઈ જ જવું પડે. એ બધું ફરજિયાતમાં આવે. પણ એ ફરજિયાત કામ કરતા કરતા પણ અંદરથી આજ્ઞા દ્રષ્ટિએ કરીને આપણે સ્વતંત્ર છે. એટલે એ સ્વતંત્રતાનો આપણે લાભ લેવાનો છે. સમજાયું હિતાક્ષી? હિતાક્ષી, વિડીયો બંધ કરો. ઓકે, હવે સંભળાય છે હિતાક્ષી બા? એ તમારું સાઉન્ડ હવે આવ્યું સાઉન્ડ. ઓકે, હવે સંભળાય છે? હા, હવે સંભળાય છે. ઓકે, તમારું ચાલ્યું ગયું હતું. ઓકે, બિહારી દાદાએ બોલ્યા પછી ખબર પડી? હા. ઓકે. ઓકે. એટલે અંદરથી સ્વતંત્ર આપણે. અને હિતાક્ષી બા બંધાયેલા. હિતાક્ષીને આટલા ટાઈમમાં સ્કૂલમાં જવાનું, ઘરમાં જવાનું, આટલા ટાઈમમાં સુઈ જવાનું એટલે સુઈ જવાનું. પણ અંદરથી આજ્ઞા દ્રષ્ટિએ કરીને આપણે દરેક ક્રિયામાં, બહારની ફરજિયાત ક્રિયામાં પણ આપણે અંદરથી આજ્ઞા દ્રષ્ટિએ કરીને સ્વતંત્ર છે. એટલે રિલેટિવ રિયલ જ્યાં જઈએ ત્યાં જોવાય કે ના જોવાય? જોવાય. બસ. એટલે બંને કામ થાય, વ્યવહારનું કામ થાય. વ્યવહારનું કામ એટલે અત્યારે હિતાક્ષીને ભણવાનું છે, તો એ ભણવાનું એનું વ્યવહારનું કામ.
ઘરે જાય તો એને ઘરનું કામ કરવાનું છે, રસોડામાં મમ્મીને હેલ્પ કરવાની છે, બેનને સાચવવાની છે. તો કે એ ઘરે જાય તો એનું કામ, પણ અંદરથી આપણું પરમાર્થ કાર્ય એટલે આજ્ઞા દ્રષ્ટિનું કાર્ય એ દરેક જગ્યાએ ચાલુ જ રહે. એ આપણો પુરુષાર્થ છે. સમજાયું? હા. અચ્છા, તો હવે વેકેશન છે તો આખો દિવસ શું કરો છો? મમ્મીને કેટલું હેલ્પ કરો છો? મમ્મીની કમ્પ્લેન છે? શું? વેકેશન છે ને હવે, 1 મિનિટ મેં. હા. તો આખો દિવસ શું કરો છો? મમ્મીને હેલ્પ કરો છો? મમ્મીની કમ્પ્લેન છે? ના, હેલ્પ કરું છું મમ્મીને. ઓકે. મમ્મીને હેલ્પ કરું છું ને પછી સ્કૂલમાં અસાઇનમેન્ટ દીધું છે એ કરું છું થોડું થોડું. ઓ, 10th માટે અસાઇનમેન્ટ આપી દીધું છે? હા, શું કરવાનું બધા હોય છે? સબ્જેક્ટમાં જે સબ્જેક્ટમાં એક ચેપ્ટર હાલે છે ને એની પ્રેક્ટિસ માટે અસાઇનમેન્ટ દીધું છે. મેથ્સ, ઓકે, સાયન્સ, સોશિયલ ને ઇંગ્લિશ. ઓકે, વેરી ગુડ. અચ્છા, તો મને બીજું યાદ આવ્યું કે આપણે વેકેશનમાં છે ને તો કોઈ ઇંગ્લિશ બુક વાંચવાનું ટ્રાય તમે પ્રેક્ટિસ કરો. એ છે ને એમાંથી પણ ગ્રામર સરસ સરસ તમને મળશે, યુ નો. હા, તો કઈ ઇંગ્લિશ બુક વાંચવી? એ મારે જોવું પડશે. તમારે ઇન્ડિયામાં ઘણું લિટરેચર છે. કોઈ લિટરેચરની વાંચો ને તો પણ સરસ રહેશે. લાઈક ઇંગ્લિશમાં શું છે એ જરા જોવું પડશે, યુ નો. હા તો અને રંજન, તમે ગોતી દેજો તો પછી બુક વાંચી. ઓકે, પણ તમારી પાસે બુક સ્ટોર છે? હા, છે અહીંયા. હા, ત્યાં જાઓ. એટલે પેલી કઈ સ્ટોર હતો? મને યાદ નથી આવતો. મેરી દાદા આપણે બરોડામાં તો કયો સ્ટોર જેમાં બસ ઓનલી બુક્સ અને લિટરેચર, ચિલ્ડ્રન્સ બુક બધું હતું. આઈ ડોન્ટ નો તમારે ત્યાં હશે કે નહીં, પણ એવો સ્ટોરમાં જવાનું. એવો સ્ટોર છે? હા, બુક સ્ટોર તો છે અહીંયા ઘણા બધા. ઓન એટલે સ્કૂલની લાઇબ્રેરીમાંથી પણ મળી રહે. હા, યસ. વાંચવા લાયક સ્કૂલની લાઇબ્રેરીમાં ઘણું બધું હશે. એ તો લાઇબ્રેરીને મળે ને, એટલે હા. બેઝિક જે કઈ વાંચવાનું છે, અથવા શિક્ષકને પૂછ્યું છે કે મારે બેઝિક વાંચવું છે, કયું કયું વાંચવું, તો એ રાઈટ. તારે સ્કૂલની લાઇબ્રેરીમાંથી પણ મળી રહે. હા. એટલે યા, ઇંગ્લિશના ક્લાસ ટીચર હોય એના સંપર્કમાં રહીને કે ભાઈ મારે વેકેશનમાં વાંચવું હોય બુક બેઝિક, તો કઈ કઈ વાંચવું. હા. તમારા 10thમાં ઇંગ્લિશ ટીચર કોણ છે ખબર છે? હા. એની કોન્ટેક્ટ થાય એવું છે? હા. બસ તેમને પૂછી જોવાનું કે કયા સારા ટોપિક છે. અને કોઈ ગ્રેટ પર્સનાલિટી ઉપર વાંચો તો દેટ વિલ બી મચ બેટર, યુ નો. હા. હા. અને આપણામાં એક ઇંગ્લિશ ચોપડી છે, હુ ઇઝ દાદા ભગવાન. જો એ મળે ને તો દેટ હા, એવી રીતે ઇંગ્લિશની તો બુક છે જસ્ટ એવરીવન વર્લ્ડ ક્લાસીસની. ના, એ નહીં. તમારે યુ નીડ ટુ ગો. એ બધું અમુક વાર ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન બરાબર નથી, એટલે યુ નીડ ટુ ગો ટુ ગુડ રાઇટર્સ એન્ડ રીડ ઇટ. વિચ દાદા ભગવાન ઇઝ અ વેરી ગુડ બુક, properly written, you know. Yeah. હા. એટલે ઇટ્સ બેટર ટુ ગો આઉટસાઇડ. આ તો તમે વાંચી શકો. ઇવન એવરીડે હોમવર્કમાં તમે વાંચવાનું શરૂ કરો ઇંગ્લિશમાં હોય તો, રાઈટ. હા. યા, તો યુ રીડ ઇન હા. ઇંગ્લિશ. અને તમારે ઇંગ્લિશમાં બોલવું હોય તો પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો ઇંગ્લિશમાં પ્રેક્ટિસ કરો. અહીંયા દિવ્યાબેનને ઇંગ્લિશ આવડે છે, રાઈટ? ઇંગ્લિશ દિવ્યાબેન? હા યા, હા
હું તો હા તો બધી જે રનિતા બુક્સ વાંચ્યું ને એ બધી ઇંગ્લિશની જ હોય. બધા રે એ જોયું એટલે તો યદાક્ષીમાં સત્સંગ હા બોલો સત્સંગ રાખજો ઇંગ્લિશમાં, તો પછી રોજ ગુજરાતીની જગ્યાએ ઇંગ્લિશ. ઓકે આપણે જોઈએ જે આપતા પુત્ર આવે એ પ્રમાણે આપણે કરીશું. ઓકે થતો જ હોય છે હાલ તો, એટલે એમાં જોડાવાનું તારે. રાઈટ ઇંગ્લિશમાં સત્સંગ થતો હોય છે ને હા બાળકો સાથે, એટલે એમાં એ તો તારે હા જોડાઈ જવાનું. સન્ડે હોય છે એકલો પણ હાલે સન્ડે જ્યારે હોય ત્યારે. પણ આ પણ આપણે વી કેન ડુ ઇટ એવરી ડે. એટલે કોન્વર્સેશન તમારું એકવાર ટંગ છૂટી જાય ને તો યુ વિલ બી પછી ગ્રામર વિલ સ્ટાર્ટ કમિંગ આઉટ પ્રોપરલી. અને આમે હા બિહારી આપણે એમને ઇંગ્લિશ બોલતા ના હોય પણ ઘણું સમજે છે ઇંગ્લિશમાં પણ. હમ. આપણે સેમિનાર કરતા હતા ઇંગ્લિશમાં તો એ બધું સમજતા હતા. બધા બરાબર બધા ગુજરાતીઓને બોલવાની છૂટ નથી, એટલે ગુજરાતી બોલી શકે નહીં, કોઈ સામે બોલનાર જ ના હોય, રાઈટ પણ જે બોલે એ સમજી શકે ખરા ગુજરાતીઓ, રાઈટ પણ રાઈટ બોલવાનો મહાવરો ના હોય. બરાબર છે. ઓકે તો આપણે થોડું થોડું પ્રેક્ટિસ કરશું ઇવન ટોકિંગ હિયર. ઓકે તો તમે દેન યુ કેન હા સ્ટાર્ટ ટોકિંગ ફ્લુઅન્ટલી. અમારા જેવું પછી થઈ જાય હા તમને, એટલે પછી ગ્રામરમાં હા પ્રોબ્લેમ ના થાય. ઓકે ઓકે ચાલો હા જય સચ્ચિદાનંદ. તો કાલે શું છે? બન્યું તે ન્યાય. દિવ્યાબેન મામા સાથે બન્યું તે ન્યાયનું હોમવર્ક કરજો. આજે તો કયો વાર? સોમવાર. સ્કૂલે છે હા. હા જવાનું? કાલે આજે છે ને ટીચર બહાર છે, એટલે એ ગાડીમાં જાય છે ને, એટલે આજે ટ્રાવેલિંગ જ છે એમનું, એટલે ઓકે તો આજે ગુડ. નથી. ઓકે લંચ પછી મામાને ફોન કરજો. ઓકે ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ. સી યુ ટુમોરો. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.